Tere päevast! Me kohe alustame Venemaale pühendatud paneeli. Mul on väga suur rõõm siin olla ja modereerida seda. Kohe tutvustan meie osalejaid täna ja lihtsalt teadmiseks, et paneeli keel on enamasti vene keel, et kellel on vaja, siis kasutage tõlkijate teenust. Доброе утро, добрый день. Мы начинаем дискуссионную панель, посвященную России, сегодняшней ситуации в России. И я сейчас первым делом представлю наших участников, представлю в таком порядке, в котором они будут делать свои выступления. Первая Нина Хрущева, профессор в Миланской школе международных отношений, профессор международных отношений также в Нью-Йоркской New School. Аймар Венцель, этнолог, старший научный сотрудник отделения этнологии Тартусского университета. Жанна Немцова, журналист, сейчас работает на Deutsche Welle и основатель фонда Бориса Немцова. Я сразу предупреждаю, что во время конференции, во время нашей панели Жанне придется уйти, чтобы никто не удивлялся, ей надо будет делать интервью. Просто время уже заранее обговорено. Мария Баронова, правозащитник, представитель организации «Открытая Россия». И Сергей Ерженков, журналист, режиссер, документалист, корреспондент телеканала «Дождь». И мы начинаем нашу панель. Есть такое высказывание, так как общая тема конференции «Права человека в эпоху перемен». И есть такое интересное высказывание «Не дай тебе Бог родиться во времена перемен». Я думаю, это высказывание касается нас всех здесь присутствующих. Последние уже 30 лет со времен перестройки, можно сказать, в нашем регионе прошли и сейчас до сих пор продолжаются очень быстрые, масштабные, радикальные изменения. Так что у нас есть возможность охватить целый отрезок истории, дать оценку произошедшим событиям и до сих пор продолжающимся процессам. Что мы постараемся сейчас сделать? Сначала у нас будут участники выступят с такими небольшими докладами, и потом будет время на общую дискуссию, которую я снова сделаю тогда введение. И, пожалуйста, я слово даю Нине Хрущевой. Спасибо большое. I will actually be speaking English, if that's okay, because it is my professional language. And you don't mind, because obviously the previous panel, everybody was speaking English as well. Just to respond to the interesting times, that God forbid you're born in interesting times. Actually, in Russia, it's not just the last 20 years. If you're a Russian, you're always born in interesting times. And we have experienced that, and many generations of Russians indeed have. So I'll be talking a bit about history, and these are very general comments because we were given brief time to express our opinions. So let me just start with the last 20 years, very interesting times indeed. August 1991, failed coup against Mikhail Gorbachev's liberalizing policies of glasnost and perestroika. At the time, this was seen by the hardliners as an attempt to sell communist Russia to the capitalist West. But communism they were protecting was indeed Russian imperialism, something that was discussed in previous panel quite a bit. And I'm sure that talking about Russia, we will be repeating ourselves at all times, because after a while, there's only that many things you can say in a new way. So in the USSR, the interesting thing about that imperialism, there was a controlled internationalism, which forced the republics to replicate the uniform communist ideology. When the countries, the republics, were freed from the Soviet occupation, these republics embarked on their own path. And most interesting evidence of that they all followed their culture on the ground. Some, like the Baltic states, Estonia, one of the greatest examples here, joined the European Union, sort of firmly positioned itself in the West.
as it was before. Some, like Georgia, which is both European and Asiatic, still balanced on the verge of instability. Some very traditional Asian, Uzbekistan or Turkmenistan, rediscovered autocracy. Some, like Azerbaijan, practice neo-patrimonialism. Ukraine, which also has come up quite a bit previously and probably and will be discussed at greater length in later panels, was a really very important and continues to be a particularly important example of the country that did not miss an opportunity to enhance its own independence. First, the Orange Revolution. Remember the 2004? We almost forgot about it. It was a very important event which overturned the rigged presidential elections of the Russia-backed Viktor Yanukovych. And then the Orange Revolution's second part, 2013-2014 pro-European Union events in Kiev's Maidan, which firmly proved that Ukraine is no longer Malorussia. Of course, Ukrainians didn't consider themselves Malorussia or Little Russia, Small Russia, ever, but the Russians did. Always saw it as a lesser Slavic brother. But what more so, the Ukrainian developments was a reminder that the 9th century enlightened Kievan Russia was indeed the original Russia, which was forced to give way to the despotic princes of Moscow. Even though Ukraine's future is challenging, it has shown new possibilities, reestablishing the country as an independent and free, whose people care about their rights. And that really is a good lesson for Russia, although, of course, Russia doesn't take lessons from smaller countries, as we have experienced numerous times. But 20 years after the coup to stop the West from encroaching on Russia, the West came right up to the Russian borders. And I'm not talking about NATO, which is a very big obsession of the Russian President Vladimir Putin and pretty much everybody else. What I'm talking about, that Russia, unlike Ukraine, instead of celebrating that encroaching of the West or bringing the West to the Russian borders, and instead of celebrating it as a victory of post-communism, for which the Russians themselves, and I myself included, at the time was a very young woman, Russians themselves were fighting at the time of Gorbachev, and many today consider this a very disturbing and very dangerous and a development that something need to be confronted. So Russia does seem to have moved forward in the last 2 decades, but it also moved away from its former calls for freedom and independence and reverted to the past, to the grand pronouncements of itself as a unique great nation destined to rule the world. It moved back not just to the Soviet past, as some have suggested, but actually moved back 6 centuries, which is a lot of centuries, 600 years indeed, when Russia sought to inherit the eminence from the collapsed Byzantine Empire. And we just witnessed that development with the Russian fighter jet shot down over Syria by the Turks. And so now this whole phenomenon is being played in terms of the Byzantine Empire versus the Ottoman Empire, which is really quite remarkable. So Russians today seem to believe, a lot of Russians, that for the sake of the great state, which wins wars and launches Sputniks, that people should be willing to forfeit their freedoms, free press, free speech, free elections, other freedoms, because these freedoms really stay in the way of state power. Not very original for Russia. Somebody who talks about the vertical of power and think that it's Vladimir Putin's invention, it's not. I mean, the Russian power has always been vertical and has always advocated various forms of greatness. This is a very enlightened audience. I really don't need to go into detail on that. Remember the 15th century, something that I mentioned, Moscow declared itself a third Rome, the savior of spiritual Christianity. 17th century brought to the fore geographical expansion towards 11 time zones. Catherine the Great, I have to say, Vladimir Putin's favorite. He recently said that Catherine the Great was better than Peter the Great, and Putin likes his greats.
better than Peter the Great because she shed less blood but expended more territory with the help of the army and the navy. Crimea is one of those. In fact, Syria adventure was also one of Catherine the Great endeavors. So 20th century promoted world communism. 1930s was very speedy industrialization under Joseph Stalin. 1950s and 60s, military and scientific advantages. And modern era, we all know stakes on Russia's universal supply of arms, of oil and gas. So all these forms of greatness have been consistently accompanied by social and economic misery for much of the population. These are your interesting times, always for us. So one of the things that we all know about Russia, but it's worth paying extra attention to, that Russia does develop, but not so much for the people to better their lives, but to prove itself to be better than anybody else. So greatest achievements that Russia has, and Russia has had them, ultimately always assume a negative value. Joseph Stalin's industrialization that killed millions became obsolete in 30 years. Nikita Khrushchev's, have to mention, space program, despite its premise to cement communist superiority, now uses to shuttle American astronauts. And today, capitalism is no different. There are many examples of serious nature. I thought I would be a little light here. If you go to Moscow restaurants and restaurants around the country as well, there are some very excellent restaurants, but also what you encounter is a lot of showing off. For example, the car is parked outside, and there's always a competition which one is bigger and better, and how many bodyguards it takes to protect those in the restaurant and the car itself. So the trouble with Russia is that the society develops, the state develops, but the society doesn't. As in the past, the good of the people are often sacrificed for the good of the nation. And Vladimir Putin's domination via natural resources and military threats would be as fleeting as achievements of his historical predecessors. Because after all, if the country is incapable of moving forward, how great that country really is. Thank you. Thank you. Спасибо, Нина. Я попрошу следующих выступающих смотреть немножко на часы тоже, чтобы наша презентация все-таки укладывалась в это время, которое нам дали, чтобы у нас больше времени осталось на дискуссию. И следующим я даю слово Аймару Венцелю. Доброе утро. Я так говорю по-русски, как мы сперва договорились. Дело в этом, что я этнолог, и поэтому все, что я буду сказать, это, скажем, с точки зрения этнолога. И где я вижу, скажем, такой недостаток вообще, скажем, в анализе о России, и неважно, или эти профессиональные, скажем, ученые, или просто журналисты, вот равняют Москву с Россией. Как будто все, что происходит в Москве, это и есть Россия. На самом деле в Москве живут только чуть-чуть больше 10% российского населения, и в России на самом деле происходит очень много разного. И сперва вот Катя нам прислала пару вопросов, о чем говорить, и один такой вопрос был, куда двигается российское общество. Если мне надо задавать такой ответ короткий, тогда я скажу никуда. И дело в этом, что вот кто такой этнолог? Этнолог такой человек, который вот я поеду регулярно в Россию, и я там бываю достаточно долгое время, скажем, неделями или месяц побольше. И что я недавно тоже вернулся из России, был в Дальнем Востоке, и что меня так очень, скажем, удивлял, поражал ощущение апатии, такой общественной апатии. Людям приоритет сейчас больше и больше становятся вот такие бытовые темы. Политика как такая, особенно такая локальная политика, их много не интересует. И есть какое-то, скажем, такое похмелье от этого периода после больших побед. И сейчас, да, как мы все знаем, в России жить трудно экономически. И поэтому вот одна тенденция, что есть в России,
исследования показывают, что 75% студентов российских, они мечтают о работе в госструктурах. Если несколько лет назад все хотели, многие хотели открыть свой этот бизнес, сейчас, да, в госструктурах единственные такие структуры, где есть какая-то предсказуемость и социальные гарантии. И особенно, по-моему, эта тенденция сильная в провинциях, где вот тоже вот такое не очень корректное выражение провинции, все, что вне Москвы, это провинция, или вне Москвы и Питера, но там живет 80% людей, и если там бывает, и видно, вот госструктура — это как спиной хребры всего этого общества. Если сказать чуть-чуть вот о гражданских прав, личных свобод, мой гипотезис, что вне Москвы, Питера и академгородка в России почти никогда не было такого как сильных прав личных свобод и такое. Всегда люди были связаны с властью, и их благополучие тоже зависел от их отношения к власти. Если касаться чуть-чуть такого вопроса, как русский мир, вот спросили. По-моему, русский мир такой с академической точки зрения очень интересный такой вопрос или концепция, потому что это все и ничего. И, по-моему, там есть два символа, которые вообще держат этот русский мир как в одном. Это личность президента Путина и вот этот миф большой победы. Это как будто две факты, если читать всякие интервью, которые вот нравятся или которые признают все люди, независимо от этнической, скажем, происхождения, политических взглядов и так далее, и так далее. И чтобы закончить, последнее, если мы говорим о гражданском обществе, есть разные концепции, что такое гражданское общество, на английском языке civil society. Есть такой, скажем, более политический, социологический гражданское общество, это все свобода слова, всякие некоммерческие организации. У этнологов есть другая дефиниция гражданского общества. Это как-то люди, скажем, реализируют свои планы или внутри, или вне официальной структуры. И, по-моему, что сейчас происходит в России, вот это такое гражданское общество, какая-то инициатива, солидарность двигается с официальной структуры в неофициальную сферу. По-моему, очень такой самый базис всякой солидарности в России — это теневая экономика, всякие неформальные экономические практики. И у меня еще пару пунктов было, но я сейчас смотрю, время все. Спасибо. Спасибо большое, Армен. Во время дискуссии мы можем вернуться к этим пунктам. И я даю слово Жанне Немцовой, следующей выступающей. Спасибо большое, Катя. Добрый день. Спасибо большое, что пригласили меня сюда. Я впервые нахожусь в Эстонии, в Таллине. Но, Катя, я сразу же хочу тебе возразить. Ты привела цитату, что плохо жить во времена перемен. Я не согласна. Я считаю, что отлично жить во времена перемен, плохо, когда эти перемены к худшему. Вот это действительно испытание. У нас эта панель и вообще конференция посвящена правам человека. Это большая абстракция для многих людей, но для меня это не абстракция, и, к сожалению, я сейчас столкнулась с ситуацией, когда я защищаю права человека, права конкретного человека, именно своего отца, которого убили в феврале этого года в Москве. И когда тебя касается лично эта вещь, ты понимаешь, насколько важны права человека. К сожалению, так устроены люди, пока человека не коснется что-то, он не так серьезно воспринимает и не так ценит права человека. Я хочу, наверное, сказать несколько слов. Я не живу в России последние полгода, но внимательно слежу за происходящим и могу сказать то, что меня беспокоит, то, что, я думаю, беспокоит многих людей. Это решение Государственной Думы в прошлую пятницу, сразу же во втором и в третьем чтении, принят был закон, фактически, на мой взгляд, отменяющий Конституцию Российской Федерации. Собственно, об этом писала «Новая газета». Речь идет о поправках в Федеральный закон о Конституционном суде Российской Федерации.
И если совсем простыми словами говорить, то речь идет о том, что в России отменен или поставлен под большое сомнение приоритет международного права над национальным правом. Другими словами, многие россияне обращались в ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, потому что они не могли найти правосудие в России. До 2013 года Россия была лидером по обращениям в ЕСПЧ, в 2014 году Украина стала лидером по понятным причинам. Но, тем не менее, чем опасен этот закон? Ведь ЕСПЧ – это фактически для многих людей последняя инстанция, где они могут восстановить справедливость. Так вот, теперь Конституционный суд Российской Федерации может отменить решение, принятое ЕСПЧ. Мало того, что Конституционный суд Российской Федерации не занимается правоприменением, так еще ужас этого закона состоит в том, что фактически Конституционный суд может отменить любое решение ЕСПЧ, потому что формулировка в законе такая: если это угрожает основам конституционного строя, а это в первую очередь суверенитет. То есть, по сути дела, вот эта вещь крайне опасна для России, очень много в ЕСПЧ жалоб, и я могу сказать, что моими адвокатами от моего имени была подана жалоба в ЕСПЧ после убийства моего отца по поводу 3 пунктов, в том числе по поводу того, что было нарушено право на жизнь, право на правовую защиту в течение его жизни, право на свободное высказывание своего мнения. В общем, это печально. Есть другая вещь. Сейчас активно идет обсуждение того, чтобы выкинуть Россию из Совета Европы. И, в принципе, вот принятое решение Государственной Думы, еще не подписанное президентом, это основание выкинуть Россию из Совета Европы, потому что это нарушает 3-ю статью Устава Совета Европы. Но я, как патриот России, как гражданин России, хочу, наверное, сказать о том, совсем не как политик, что не надо торопиться с таким решением. Надо дать возможность все-таки гражданам России обращаться в ЕСПЧ, даже в случае, если Конституционный суд не даст возможность на восстановление справедливости. Собственно, мое выступление на этом закончилось. Спасибо большое, Жанна. Очень лаконичное выступление. У нас, наверное, даже мы выиграли еще пару минут для других. Я передаю тогда слово Марии Бароновой, следующей выступающей. Спасибо большое, Катя, спасибо большое всем. Добрый день, меня зовут Мария Баронова, и я представляю правозащитное направление движения «Открытая Россия», движение, которое было создано Михаилом Борисовичем Ходорковским. И, собственно, непосредственно была сюда приглашена как человек, который вот уже год по предложению Ходорковского занимается вопросами прав человека в России, ну и конкретно от нашей организации. В своей жизни я не собиралась быть правозащитником, и вот мне вчера спросили, вообще журналист спросил, а какое вы поколение, вот новое постсоветское поколение российских людей, которые хотят перемен? Проблема в том, что мы поколение Путина, это мой ответ. Мы все поколение Путина, мы все люди, которые поднялись и которые вообще сформировались в начале правления Путина, которые помнят 90-е годы, и для всех, без исключения, это были годами в реальности унижений. И несмотря на то, что мы осознали все свои ошибки, в том числе, что неправильно воспринимать 90-е годы как годы унижений, в любом случае мне понятна концепция той пропагандистской концепции, которую пытаются дать федеральные каналы российские, это ложная концепция русского мира. Но мне примерно понятны все комплексы так называемых 86% населения, которые якобы за Путина. В реальности они, конечно же, не за Путина. Чем занимается вот вкратце наше правозащитное направление? Мы занимаемся поддержкой политических заключенных, финансовой поддержкой семей, людей, которые находятся в заключении по политическим мотивам. Также осуществляем адвокатскую поддержку. Проблема, собственно, основного, вот, что произошло в стране и почему я в итоге занимаюсь не тем, чем раньше, то есть я была обычным менеджером по продажам, что у нас произошло полное разрушение того, что называется верховенство права или rule of law в английском языке, и вообще любых видов юридических услуг и юриспруденции в стране. То есть по факту разрушены суды, разрушено, понятное дело, нельзя обратиться в правоохранительные органы. Также разрушена адвокатура, потому что адвокатура изначально в 90-е годы и разрушала судебную систему.
И в целом, если вы спросите вот этих 86%, а что вы думаете там о rule of law, ну, там люди спросят, что? А потом вы должны просто у них спросить очень простую вещь. Вот они за Путина, они за русский мир, но что они думают по поводу, если у них украдут телефон, если их ограбят, если их дочь изнасилуют или убьют? Обратятся ли они в полицию? Обратятся ли они в прокуратуру? Обратятся ли они в Следственный комитет? Ну, любой человек ответит, что нет, он не будет на это тратить время. И это и есть разрушение всей правоохранительной системы в стране, это и есть антиконституционный переворот. В реальности революция, та, о которой говорил, вот, например, Михаил Борисович Ходорковский вчера в своем выступлении, она, конечно же, в итоге произойдет, но, возможно, не со стороны той либеральной общественности, которую в том числе я представляю, которую представляет Жанна Немцова, а со стороны людей, которых мы, может быть, и не хотим видеть у власти. Ну, лично мы, люди либеральных европейских взглядов. Но она произойдет просто по той причине, что внутренняя политика России такова на сегодняшний день, что никакого русского мира не существует. В реальности, что такое русский мир? Я прошу прощения перед Ниной Хрущевой, но в реальности концепция русского мира – это вообще главная цель русского человека – это хорошо жить не в России. Вот, и мы это видим просто вот на примере выступления Нины Хрущевой, которое происходило на английском языке. И это то, к чему я уверена, что внуки Владимира Путина тоже вот будут где-нибудь выступать однажды именно на английском языке. Это, к сожалению, так. И, например, моя цель – это цель сделать, убедить, однажды построить, как-то поспособствовать построению такой страны и такого гражданского общества, в котором люди, являющиеся частью глобального русского мира, будут возвращаться в Россию и будут желать построить Россию, действительно создать ее настоящей европейской страной, потому что, конечно же, мы часть европейской цивилизации, мы христианская страна, которая почему-то забыла о своих христианских корнях, и сейчас Советский Союз был антихристианской страной, и сейчас по факту, с учетом того, что патриарх Кирилл – это, конечно же, сотрудник КГБ, и вообще весь патриархат Русской Православной Церкви – это сотрудники КГБ, это тоже антихристианские люди. Но мы часть европейской цивилизации, и я уверена, что в итоге мы сможем построить эту нормальную российскую Европу. Что касается, вот у меня еще чуть-чуть есть минута, у Жанны Немцовой украду ее. Спасибо большое, Жанна. Что касается выхода из Совета Европы, выгона России из Совета Европы, конечно же, сейчас есть все основания выгнать нас из Совета Европы. Но нужно понимать, что следующим пунктом уже господин Бастрыкин, глава Следственного комитета, начинает говорить про введение смертной казни. Это то, что будет угрожать непосредственно мне, например. Я человек, живущий в Москве, человек, живущий в России, я никогда из нее не уеду. Моя цель – менять ситуацию в России внутри России. И, конечно же, меня очень легко подвести под статью об экстремизме даже за счет выступления сегодня здесь. И если в случае, если выгнать Россию из Совета Европы, у нашей власти не останется никаких, у Европы не останется никаких механизмов повлиять, например, на российскую власть и не вводить обратно смертную казнь. И это опасная ситуация, потому что любого можно сегодня сделать экстремистом. Слово «террористы» уже, Олег Сенцов приговорен по террористической статье к 25 годам. 20 годам. Но это дикая цифра. Мы понимаем, что Олег Сенцов не является террористом вообще. И любого можно завтра тогда приговаривать каким-то совершенно, как 10 последних лет, любой, кто был против был убит правоохранительными органами на Северном Кавказе, в итоге назывался террористом. Так в итоге уже и до Москвы это дойдет. В рамках, конечно же, международной борьбы с терроризмом. И главная трагедия, как мне кажется сейчас, то, что я слышала от западных парламентариев, в том числе от парламентариев в Брюсселе, Европа, Европейский Союз готовы закрыть глаза, благодаря кампании Путина в Сирии, они готовы закрыть на внутреннюю политику Путина. И это тоже большая опасность, потому что, просто напрямую, заменить слово «террорист» на другое слово. В общем, все, спасибо большое, простите за такую финальную концовку, просто потому что это касается в том числе вопросов смертной казни, поэтому я немножко волнуюсь. Спасибо. Спасибо большое, Мария. И я передаю слово тогда последнему нашему выступающему Сергею Женкову.
Пожалуйста, Сергей. Спасибо большое за приглашение, но должен признаться, что я несколько неловко себя чувствую, находясь здесь, среди людей в деловых костюмах, в то время как в Москве на нашем телеканале, где я работаю, на телеканале «Дождь», уже третий, а может быть и четвертый день проходят обыски. Сначала к нам приходили из прокуратуры проверять на предмет экстремизма, затем пришли из налоговой инспекции. Ну, коль скоро я оказался здесь, а не со своими коллегами и друзьями по несчастью, я воспользуюсь все-таки ситуацией и немножко расскажу про ситуацию со свободой слова в нашей стране, про то, что вообще происходит. 5 лет своего существования телеканал «Дождь» испытывал на себе перманентное, постоянное давление со стороны власти. В этом мы не первые и, боюсь, что далеко не последние СМИ. Любые независимые СМИ в нашей стране рано или поздно сталкиваются с подобными проблемами. Государство выгодно. Государство часто говорит, что «Дождь» никому не нужный телеканал, это удел каких-то 5, а может быть 6, а может быть 10% населения нашей страны, это какие-то отщепенцы, маргиналы, либералы, которые ничего общего не имеют с подавляющим большинством населения нашей страны. На самом деле это не так. Телеканал «Дождь» — это единственное средство массовой информации в России, которое существует исключительно на деньги своих подписчиков. То есть зритель сам платит за предоставление ему независимого контента. Кроме того, есть масса людей, готовых финансировать расследование Алексея Навального. Есть правозащитники в нашей стране, готовые работать чуть ли не бесплатно. То есть это упрощение говорить про то, что есть 86% населения страны, которые горячо поддерживают Владимира Путина, а остальная оппозиция — это какие-то маргиналы. На самом деле все не так просто и не все так однозначно. Я хочу сказать еще о том, что нас, независимых журналистов, российская власть в буквальном смысле слова вынуждает оппонировать власти. Вот я начинал работу на федеральном телеканале НТВ, затем я перешел в программу «Неделя» с Марианной Максимовской. В конце концов я оказался на телеканале «Дождь». Я не хотел бы, я журналист, моя задача фиксировать реальность, моя задача диагностировать симптом. Но моя задача не лечить эту болезнь. Но власть сама лишает последовательно нас, независимых журналистов, возможности оставаться над схваткой. То есть она сама провоцирует эту ситуацию клинча, когда у нас других вариантов не остается. Если завтра, предположим, какие-то надзорные органы закроют телеканал «Дождь», то я просто останусь без работы, просто потому что ни для кого не секрет, что есть черные списки журналистов, и после «Дождя» нас никуда просто не возьмут на работу. Время еще есть. Отлично. Теперь я хотел бы немножко затронуть тему, поговорить о концепции русского мира, о том, как эта идея зарождалась и как она воплощалась в жизнь, в том числе реализовывалась на экранах телевидения, федерального телевидения. Вот когда я был студентом в 90-е годы, помнится, это было уделом каким-то маргиналов. Вот эта вот идея русского мира, она существовала где-то на периферии общественно-политической жизни нашей страны. То есть в переходах метро, в каких-то электричках ходили плохо одетые, плохо выглядящие люди, которые раздавали брошюрки с названиями такими, как «Сионисты хотят погубить Россию». Это действительно было так, ну то есть такие вот больные люди, вот они на Арбате, вот у нас там в центре Москвы пленочкой так накрывали эти книжки, там наряду с Майкампом эти книжки продавались. Ну то есть был какой-то определенный процент людей, которые были увлечены вот этими идеями. И они идеализировали, как правило, белогвардейское движение, занимались историческими реконструкциями, как тот же Игорь Стрелков, который впоследствии поехал воевать на Донбасс и стал одним из символов вот этого русского мира. Для них это было что-то вроде вот такой постмодернистской игры, создать из обломков нашего прошлого какой-то идеальный мир, не существовавший никогда Атлантиду. Эти люди потом поехали на восток Украины, все, как мы знаем, добровольцами. И вот задача наша понять, как это движение, как из какого-то местечкового явления это движение стало мейнстримом. То есть эти люди стали потом приглашаться на федеральные телеканалы, стали рассказывать про русскую идею, про русский мир.
То есть как эта идея внезапно стала мейнстримом? Мне кажется, что такие утопические идеи всегда возникают на руинах империи. Это результат травматического опыта людей, переживших империю. Эти же процессы мы отчасти наблюдаем в Эстонии среди русскоязычного населения страны. И не только в Эстонии, но и в других прибалтийских странах. Русский мир неразрывно связан с конспирологией, а конспирология возникает там, где, во-первых, есть дефицит информации. И тут мы возвращаемся как раз к ситуации со свободой слова в нашей стране. Кроме того, где нет системного образования, где бедность и унижение. Для многих русских людей идея русского мира – это результат травматического переживания имперского опыта. Была вот большая и сильная страна, во всяком случае, им об этом все говорили, и вот ее не стало. Недавно еще мы первыми летали в космос, а вот теперь они вынуждены испытывать унижение, стоя в каких-то очередях, видя эту разруху, нищету кругом. Телевидение, на самом деле, российское телевидение создает виртуальную реальность. Это такой вот виртуальный шлем, который надевает русский человек, дабы убежать от своих проблем. Потому что вот если он выглянет в окно, он увидит, что все предприятия, которые достались в наследство от Советского Союза, они, по сути дела, встали. То есть произошло разрушение, не только экономические разрушения, но и всех социальных связей. И вот российское телевидение дает ему такую пилюлю. Государственное телевидение постоянно говорит кругом враги, американцы хотят нас развалить. Эти беспочвенные утверждения повторяются как мантры, и они умиротворяют русского человека как вот молитва, прочитанная на ночь. То есть, и кроме того, это снимает все накопившиеся вопросы и к самому себе, и к родному государству. Это такой готовый и легкий ответ на вопрос, почему мы все так плохо живем. Закончить я хотел вот чем. У Владимира Сорокина, русского писателя современного, есть такой образ, вот, огромный труп разлагающейся империи. То есть если представить современную Россию, на самом деле 90% этого трупа уже истлело, и только 10% мозг продолжает подавать признаки жизни. Вот мне вчера довелось пообщаться с Ниной Хрущевой, она говорила, что впервые за долгое время приехала в Россию и ее приятно удивило молодое поколение, вот эти вот самые 10% думающего меньшинства, которые есть в нашей стране, которые хотят перемен, которые желают для нашей страны европейского будущего. Я тоже возлагаю надежду именно на это поколение. На телеканале, где я работаю, на телеканале «Дождь», есть люди значительно моложе меня, 20-летние люди, которые уже своей работой на телеканале «Дождь» отрезают себе всякую возможность карьерного роста. Я уже повторял, что существуют черные списки, и дальше «Дождя» они никуда не уйдут, эти люди. Но при этом это их осознанный выбор. И вот мне кажется, что эти люди способны построить новую европейскую Россию. Во всяком случае, я на это надеюсь. Спасибо большое, Сергей, и спасибо всем нашим участникам. И особенно спасибо Сергею за такую оптимистическую ноту в конце его выступления. И я сейчас буквально пару минут подведу итоги сегодняшних выступлений и задам, может быть, какое-то направление для дискуссии, которая у нас примерно будет, наверное, получасовая, и потом, может быть, останется время на пару вопросов из зала. Так что мы затронули в выступлениях, были затронуты основные, такие три основные направления, три основные темы. Во-первых, это соотношение личностных свобод и власти в России. В истории России заметна такая тенденция, что интересы отдельных граждан принято приносить в жертву во имя идеи мощи всего государства. И люди, не согласные с этой позицией, как правило, попадают в конфликт с властью, часто бывают даже вынуждены покинуть страну, либо становятся жертвами гонений. И, может быть, если бы такой вопрос для дискуссии, связанной с этой темой, в какой пропорции могут находиться индивидуальные и коллективные интересы в России сегодня, и можно ли защищать демократию недемократическими методами, особенно если мы вспомним 90-е и второй период Ельцина, да, президентом.
Согласны ли вы с мнением, что в России своя демократия отличная от такой классической общепринятой модели и не исключающая тоталитарные методы управления, если они направлены на улучшение благосостояния страны и граждан? Потом вторая тема, которая была затронута, политика через интернет и телевидение и концепция русского мира. В Эстонии мы очень хорошо знаем, насколько эффективно работает кремлевская пропаганда, в которой особенно выделяется эта концепция русского мира. Изначально, как приверженность к русскому языку и культуре, на сегодня она превратилась в такое глобальное явление, в условиях которого очень часто нарушаются права людей, к русскому миру не принадлежащих или себя с ним не сопоставляющих. И в какой ситуации находятся в России сегодня те, кто по каким-то критериям, например, национальному, языковому, идеологическому или религиозному и так далее, являются меньшинствами по отношению к русскому миру, в кавычках, да? И как, может быть, работают механизмы распространения и укрепления идеологии русского мира. И третья тема, такая большая тема, которая была затронута, это гражданское общество в России, права человека и гражданское общество. Так как в странах с развитой демократией гражданское общество часто регулирует не только политическую, культурную, но также экономическую и социальную жизнь. И в развитии гражданского общества немаловажную роль играют некоммерческие организации, которые, помимо всего прочего, берут на себя роль защитников прав человека. И мы знаем, конечно, что в России сейчас не так давно приняты были законы о регулировании работы некоммерческих организаций, особенно тех, которые связаны, которые международные организации. И существует ли возможность развития гражданского общества в современной России, где государство и власть занимают такую ведущую роль? И последний, может быть, вопрос. Вопросов много, но, в принципе, выступающие участники могут сами выбрать, на какую тему они будут говорить. В какой степени можно управлять политическими процессами России из-за границы? Какое влияние на политику России могут в этом плане оказать страны постсоветского пространства, в частности, вот Эстония, например? Это вот такое вот направление, я сейчас дам нашей дискуссии, и я первой дам слово Жанне Немцовой, потому что она, скорее всего, должна будет просто покинуть нашу панель раньше, чем другие, чем она закончится. Спасибо Пожалуйста, большое Жанна. за понимание. Я, когда работала в России, моя должность называлась комментатор, поэтому я хочу прокомментировать то, что сказали коллеги по панели. Мне очень понравились слова Сергея, что не все так просто и однозначно. С этим я согласна. По поводу 86%. Я считаю, что эти цифры честные, и они отражают то, что действительно в обществе есть не то чтобы поддержка, а одобрение Владимира Путина. Но надо понимать, что нельзя сравнивать Россию и западные страны. Почему? Потому что в западных странах есть свободные СМИ и политическая конкуренция, поэтому рейтинг выше 60% просто немыслим. В наших условиях 86% это правда, но это одобрение, а не поддержка, это оценка приемлемости или неприемлемости текущих условий, потому что в России для большинства россиян нет никаких репрессий, это точечные репрессии, только мы с вами знаем. Для россиян этого не существует. Это первое. Второе, значит, по поводу Маши и заявления, извини, Марии на тему «все хотят уехать». Неправда. Потому что опросы показывают другое. 86% из России уезжать не хотят, и только 13% об этом думают, как раз-таки 13 либеральных. Нет, не в итоге. Опросы показывают, давайте оперировать цифрами, опросы показывают именно это. Не хотят люди в России консервативные, они не хотят уезжать и не хотят никаких перемен. Третье, наверное, я хочу сказать, что в России вообще, ну, наверное, это во всем мире, есть такое выражение «это меня не касается». Пока человека лично не коснется, как правило, человек не станет ярым защитником прав человека. Как правило, не всегда, но это правда, это, наверное, мой случай, и надо это признать. Это случай Билла Браудера, который стал активным гражданским активистом после смерти юриста
его фонда Hermitage Магнитского. Я надеюсь, что вы знаете эту историю, она достаточно известная. Теперь коротко по поводу заданных вопросов. Значит, интересы государства, интересы общества. Конечно же, интересы государства сейчас в приоритете в России. Это видно по тому закону, который принят, и впрямую там говорится о том, что интересы государства важнее интересов общества. А интересы государства всегда очень абстрактны, и, в принципе, это интересы Путина и его приближенных в данный момент времени. Более того, я хочу вам больше сказать, я считаю, что этот закон принят вовсе не потому, что они хотят наступать на права человека, хотя они наступают на них, а потому что им неохота платить ЮКОСу, потому что ЮКОС выиграл из СПЧ почти $2 миллиарда, а времена сейчас тяжелые, поэтому они платить не хотят. И я думаю, что этим мотивировано. В России многие решения мотивированы именно корыстными мотивами. Теперь по поводу демократии по-российски. Я считаю, что демократия универсальна. Она достаточно, эта концепция разработана, апробирована, и все наиболее развитые страны, у них существуют демократические режимы и хорошо работающие демократические институты. Значит, еще был вопрос по поводу влияния из-за границы на то, что происходит в России. Мне кажется, что действительно за границей возможно заниматься определенными вещами на благо России, и фонд Бориса Немцова, который создан мной в Германии, будет этим заниматься. В частности, мы будем программу образовательную реализовывать. Я считаю, это очень важно. И это тоже, в этом нет ничего оригинального, я ничего оригинального придумывать. Это логика... Такая логика была в любых странах. Например, в Польше, где был тоталитарный режим, они тоже организовывали различные образовательные программы для того, чтобы подготовиться к смене режима. Потому что когда смена режима происходит, возникает кадровый голод. И вот этим, безусловно, заниматься за границей можно. Ну и, наверное, все. Спасибо большое. Жанна сказала эту фразу, меня это не касается, и это перекликнулось с тем, что говорил Аймар в своей презентации, о вот этой апатной такой апатии, которую он видел именно в глубинке в России. Если, Аймар, ты хочешь дополнить что-то своему выступлению, то, пожалуйста. Хорошо. Одно, что я хотел сказать, вот твой этот последний вопрос, как может, скажем, за границей Европы, Эстония или так помогает демократическим процессам в России, я скажу никак. Есть такие чудесные законы, как иностранный агент и нежеланные иностранные организации, такое. И, скажем, вот официально, легально что-то в России сделать, это невозможно из-за этого. Это видно уже в науке, как-то сейчас, скажем, научных проектов, некоторых почти невозможно, скажем, начинать, потому что просто в России все эти институты, они боятся получить денег из-за границы. И единственный, по-моему, способ, что есть, это какой-то, скажем, личный пример, ходить туда, общаться с людьми и приглашать их сюда, чтобы они видели, что есть какая-то альтернативная, параллельная реальность, где люди живут вообще по-другому, чем в России. Насчет, может быть, что... Мне, как этнологу, очень интересно русский мир. Потому что это очень неконкретная такая, скажем, конструкция, включая все и ничего. И, по-моему, там на русском мире, или в концепции русского мира есть такое два постулата. Один – это основано на русский язык. Все люди, которые как-нибудь говорят на русском языке или почему-то связаны с русской культурой, как мы сейчас знаем, вот великий друг России, этот Йохан Пеккан, финский такой, не знаю, кто он, политик, историк, сказал, что Финляндия тоже принадлежит сейчас к русскому миру. Насчет языка, по-моему, единственная страна в мире, где не падает знание русского языка, это Беларусь. Все остальные страны, включая Россию, сейчас вот есть медленный, постепенный такой спад. Скажем, особенно знание активного использования русского языка, это видно в российских глубинах, в так называемых национальных республиках, в Туве, Хакасии, такое говорят, что в Закавказье тоже. Казахстан, страна, которую я хорошо знаю, вот там есть видно. Молодые казахи в определенных регионах уже не знают русского языка. Что вот другое христианство.
Вот Мария сказала, что Россия вот христианская страна, которая вот забыла свои корни. Еще неделя, пару назад я вот отрицал бы это. Вот это, что знают, по-моему, очень мало, или люди, которые пишут о России, очень мало знают, но знают так-то люди, которые занимаются Ближним Востоком. Россия какое-то время старалась себя позиционировать как квази или совсем исламскую страну. И это факт, что вот в России на втором месте вот, среди верующих это ислам. И вот после этой очень странной шутки президента в последней большой речи, тоже вот сейчас, может быть, даже Аллаха, я тоже вот сомневаюсь в этой концепции, но эти концепции в России, как мы знаем, меняются очень быстро. Вот, скажем, Турция был самый большой друг России еще очень недавно, да? И скажем, Черногория еще тоже очень великий друг России является, но сейчас уже его угрожают. Так что там такие сплавленные, динамические такие понятия, кто друг, кто мы, это вот, по-моему, есть такое свойство России или реальности в России. Спасибо большое, Аймар. Я, наверное, следующим передам тогда слово снова Ине Хрущевой, если, может быть, на какую-то из этих тем, которые мы подняли здесь, еще прокомментировать. Well, I'm thinking about speaking Russian, but actually I won't, despite Maria's obvious criticism. Just want to say to Sergei, actually I do go to Moscow very often. It's just happened that I spoke to the Dozhd audience, which was incredibly impressive. But before that, when I was teaching a couple of courses at Moscow University, it was equally as impressive with journalism faculty. So I do that once in a while. To your point about your generation as a поколение Putina, my generation is a поколение Gorbacheva. Therefore, the fact that I'm speaking English doesn't make me unpatriotic, because поколение, that's the difference, that the question you asked. We were, although I grew up during Leonid Brezhnev, we were that generation when Gorbachev said, it's a free country, you can do whatever you want. And so I thought, what do I want to do? And I decided that I want to be a foreigner. That is, I wanted to go and get my PhD elsewhere, not in Moscow, which I did because I was a free person. And when I was getting my PhD in the United States, there was all these foreigners just like me. They were not living in their countries as Great Britain, as France, as Estonia, as other places, because they were not unpatriotic. It's just because that was their personal choice. No, I understand. I'm just replying. That was their personal choice. And I think that is a very important distinction between the Russian promise of the 1980s and the early 90s and what happened today. Because it is possible that Russians do want to live abroad, and it's there. And actually, I kind of agree with Zhana completely that that's what I haven't encountered. People may think about it, but it doesn't necessarily mean that that's what they're going to do. And I think that's where we come to a very important disparity between Russia as reality and Russia is non-reality. 11 time zones provide for very non-realistic understanding of what the culture is, what the politics is, and what the actual life is. Because the Slavic idea, as in Alexander Solzhenitsyn, this the whole pan-Slavic world, or the pan-Slavic world of Ivan Ilyin, or pan-Slavic world of Nicolas Berdyaev, or Nikolai Gumilyov, and the others. I mean, that was the actual philosophical predecessors to the Ruski Mir. So none of these things are incredibly original. But I think what is really interesting, that there's always this great gap between what reality of Russians are and what their idea of what Russians are. Once again, when you have 11 time zones, it's very difficult to be realistic about your life. You have to imagine your greatness some other way. And I think that what really makes the idea versus reality of what to be a Russian is important here. And one last point, which I thought was really interesting about the question that you asked about
whether you can actually influence from abroad. Probably not as much as you could when my generation was growing up, because that was, the West was that Mecca and everything that you can ever imagine. But I think, once again, totally agree with Jana on that. By the way, my condolences, and I'm really impressed by your presentation. I've never met you in person, so I'm just really honored to meet you here. Is that education is very important. I think one of the failures of democracy, which is just one type, remember that great quote from Bulgakov's Master and Margarita, that cheese is only one type, which is a fresh cheese, because, in the Soviet Union, you could do all sorts of cheeses. A lot of them are stale and российский. Democracy is just one type. So in my generation, there was no education of what it really is. So we had to learn it on our own. Today, there are many more opportunities and possibilities. And therefore, all these organizations that keep working on the freedoms that Russia may experience one day, really people need to be educated what democracy is all about, what capitalism is all about, what a country that is not of 11 time zones is all about, because I also do believe that as long as Russia is that big, it probably would be very difficult for it to ever become democratic, because that imperial hypothetical mentality will continue into history. So there's some very drastic changes needed, and we're coming back to the, God forbid us living in interesting times. Thank you very much. Можно уже сказать, что наша панель дискуссионная удалась, потому что у нас появилась такая полемика. Это всегда интересно. И как раз я, может быть, передам слово сейчас Марии, потому что вы как раз так на эти темы, у вас появились такие разные, может быть, мнения в какой-то момент. Может прокомментировать то, что сказала Нина, или добавить что-то от себя. Well, I don't have the different opinion about Putin's generation, because this generation is also able to have conversation in English. But back to Russian conversation. Если вот сейчас я чуть-чуть еще вернусь к русскому миру, но вот в контексте обсуждения России очень важный вопрос был задан про является ли демократия универсальной. Этот вопрос задается именно по отношению к России. И это очень печально. Конечно же, это был термин введен Сурковым в речи Медведева, по-моему, то ли Медведева, то ли Путина, не помню, суверенная демократия, так называемая, которая, конечно же, не существует. Демократия — это просто демократия, и все. Но здесь хотелось бы поговорить про другие чуть-чуть постсоветские страны, например, Грузия. Или многие очень лидеры нынешней Украины любят опираться на опыт Ли Куан Ю. И вообще на Ли Куан Ю очень любят в постсоветском мире молиться. Это сингапурский лидер, вообще-то это авторитарный лидер, который построил абсолютный тоталитаризм в Сингапуре, но просто очень богатый. Поэтому связана ли как-то демократия с процветанием? Нет, не всегда. Мы видим много тоталитарных стран в мире, которые, прям буквально с моей точки зрения тоталитарных, которые процветают. А также мы видим Сингапур, Саудовская Аравия, в ней самый низкий, the lowest crime rate in the world. Чили, Катар, ОАЭ, вот весь Персидский залив. Дальше мы видим самую крупнейшую демократию в мире — Индию. И простите, я была в Индии, я не хочу жить в Индии. Там, правда, плохо, в России мне нравится больше. Но это самое крупнейшее. Объективно, я смотрю на индийские выборы, я люблю следить за индийскими выборами через американские телеканалы почему-то. Там они любят обсмеивать их, что там слишком много кандидатов, вот, например. И это демократия, объективно это демократия, но при этом вот такая странная демократия, которая не приводит к процветанию индийский народ. Наверное, дело не только в демократии, но очевидным образом на данный момент самый универсальный, самый свободный способ управления людьми — это демократический способ менеджмента страны. То есть это очень, тут все-таки вот речь, что человек выбирает, личные свободы,
возможность как-то влиять на свою жизнь, возможность влиять на свой регион на муниципальном уровне или исключительно полный холодильник? Саудовская Аравия не процветающая страна. Ты сравниваешь маленькие страны с большими, Индия миллиард населения, все остальные маленькие. В маленьких странах легче управление, и можно построить не демократическое. Но все равно роль личности в истории огромна, это очень плохо. Один Лин Куан Ю был отличный руководитель, повезло, другой стал плохой. А в демократии основное преимущество – это сдержки и противовесы, и хорошие институты. Именно хорошие институты и верховенство права дает возможность для развития. Саудовская Аравия – бедная страна, всего лишь несколько стран, которые процветающие. Шариат, а у нас разрушены все институты. Вторая проблема российской демократии в последние 15 лет – полностью разрушены все социальные институты. Полная атомизация общества. И это опять возвращаемся к 86%. И вот что такое русский мир versus life happily ever after live in Russia. Это вот, да, 86% за Путина, потому что у них там какое-то искаженное сознание в итоге, в результате социологические опросы дают такую цифру. И да, они, может быть, не готовы покинуть Россию, но по факту они не могут обратиться ни в один социальный институт. На Северном Кавказе сейчас развивается шариат, потому что все суды были разрушены, и в итоге, конечно же, люди идут к имамам. А в Центральной России людям вообще некуда идти, они могут только сидеть дома, им предлагается, либо вот ни в коем случае не выходить на улицу. Вот это вот идеальная модель управления с точки зрения Путина. Атомизировать страну, и люди вообще никуда не могут обратиться. И значит, им этим 86% плохо в этом русском мире. И значит, русский мир – это в реальности вот наша дискуссия здесь. Мы есть русский мир. Вот эта билингвальная дискуссия, люди, которые сами не очень понимают, кто же они и что им больше нравится. Строить Россию. Да, про нас, про всех. Нет, я отлично понимаю, что мне не нравится, и все Что понимаю не нравится, про себя. мы знаем все хорошо. Мы все знаем, что нам не нравится. Но никто... И что нравится тоже. Ну, вот, например, Аймер. Вот что делает Аймер в России, когда преподает? Я не знаю. Как-то я преподаю. Да. Зачем вам в Якутию? Вот я бы никогда в жизни не поехала в Якутию. У него простите. жена из Якутии. Это последственные причины. Что вас привело к Якутии? Зачем? А что? Скажем, чтобы это вот есть такая, скажем, профессиональная болезнь всех этнологов, что они хотят вот поехать в такое место. И все. Но что я хотел сказать, я бывал на берегу Ледовитого океана, жил в оленеводах и такое. И это вообще не экстрим, если ты вот среди этнологов, если более экстремальные места. Но я совсем не согласен с этим, что разрушено все институты сейчас социальные. Во-первых, в России до сих пор есть бесплатная медицина и такие вещи, которые качество, об этом можно говорить, но они есть. Особенно важно, это видно, вот скажем, опять, о чем я начинал, вне Москвы, идите дальше куда-то туда в Тыру, Дальний Восток, вот там медицина более-менее есть единственная такая очень существующая институция. Но у нас еще есть очень чудесные всякие гражданские организации. По-моему, сейчас везде в России есть, в любом регионе есть какие-то народные фронта, антимайдановские эти, народная дружина. Не, ну они есть. Я знаю, я очень хорошо знаю, но невозможно сказать, что ничего нет. Есть люди, там добровольно соединяются с народными фронтами, борются за это, чтобы поднимать сельское хозяйство и такое. Да, но это не гражданского общества. Не только. Там, вот в Дальнем Востоке это не так. Там идейные люди, профессора идут туда, чтобы поднимать российское сельское хозяйство и такое. И всю страну с коленей поднимать. Но вот просто одна такая иллюстрация, о чем Нина говорила, вот это 11 time zones. Я сталкивался с этим раньше, я подумал, вот опять, если вы в Дальнем Востоке, в Владивостоке, как мы все знаем, программа «Время», неважно, где ты бываешь в России, всегда 21 час вечером. И это одна и та же самая программа. Если в Владивостоке 9 часов вечером, это в Москве есть какое-то позднее утро. Как можно уже знать, что происходит в этот день? И их показать.
Нет, но там очень много... А, Телевидение, вот есть 7 орбит, 7 часовых поясов. А для Дальнего Востока свои новости. Кстати, не, есть дальневосточная новость, но всегда есть это у нас шутили, вот федеральное я работал время. на НТВ, у нас шутили, что на Дальнем Востоке живут самые свободные люди, потому что на Дальнем Востоке мы показываем свою программу, вот я работал в программе «Профессия репортер», а потом кто-то смотрит из телевизионного начальства и говорит, так, пропустили какую-то программу, что-то не то, надо убрать, и все, на Москву убирают Мы эту всегда программу. на Ютубе вот смотрели закачанные с Да. орбиты Кстати, Дальнего в Востока. Якутске дождь в кабельном телевидении свободно всем доступно. Почему? Это колыбель свободы русской демократии. Якутия будет. Мне хочется дать как раз слово Сергею, потому что он меньше всех в дискуссии успел поучаствовать. У нас, в принципе, не так много времени. Да. Сергей, Я если вы хотите хотела бы вот только прокомментировать. единственное добавить про «Мастер Маргариту». Вот была она упомянута, и это, опять же, вот можно сколько угодно говорить про те антисемитские книжки, которые были в 90-е годы, и про возрождающуюся концепцию русского мира. Но мы должны вот понимать главное. Главная книга в стране «Мастер Маргарита». Это книга, в которой дьявол – положительный персонаж. Что, в принципе, и эта книга объединяет весь русский мир от Сан-Франциско до Владивостока на восток. Вот весь русский мир эта книга объединяет. И это книга, где дьявол главный персонаж. Вот моя концепция, вот просто вот Россия чуть-чуть забыла о том, что она христианская страна, и почему-то русский мир стал антихристианским. И это главная проблема, и вернет только вот осознание. Поскольку «Мастер Маргарита» была советская Библия, то Ну, там главный персонаж. советская Библия. А Сергей, пожалуйста, Да, я прокомментируйте. хотел бы тоже. вернуться вот к тому, о чем говорил Аймар. Он говорил про состояние апатии, которое существует в российской провинции. Я часто езжу, особенно по малым городам, но спецификой моей работы я занимаюсь как раз репортажами. Вот я приезжаю в какой-то малый город, скажем, какой-нибудь Нерчинск, Забайкальский край, вот вы там наверняка тоже бывали. Это вот одно из мест ссылок, декабристов, вот первых русских революционеров. Вот приезжаю я туда. Есть единственный... Разин. На Болотной площади казнен Разин. хорошо. Пугачев тоже на Болотной площади. Ну, самое главное, во всяком случае, либерал, когда либерал всегда вот обращается через поколение, через время к русским декабристам. Да, и значит, вот приезжаю я в Нерчинск, вот есть единственное работающее на весь город предприятие, это колония, где содержатся заключенные. И все вокруг этой колонии. То есть Москва спускает туда деньги бюджетные. Это называется моногорода. Моногорода. Москва спускает туда бюджетные деньги, то есть платит вот этим бюджетникам, которые как раз занимаются охраной заключенных. Ну и дальше развивается малый бизнес более-менее. То есть купи-продай. Вот за счет чего живет город. И чаще всего вся общественная жизнь, гражданские инициативы исходят от женщин. И, кстати, это не мне как журналисту рассуждать, может быть, это психологам стоит вот рассуждать. То есть мужчины, они там сломлены как будто. Может быть, вот эта мускулинность Владимира Путина, он нравится ведь за счет своей мускулинности, как у нас говорят, за то, что он мужик. И может быть, это как раз вызвано тем, что у нас женщины все решают в провинции, у нас женщины сильнее в провинции, чем мужчины. Россия очень женская страна. Россия очень женская страна, да. Во-вторых, я хотел вот момент акцентировать внимание на таком моменте, как Маша как раз говорила, что у нас разрушены все социальные связи. Мы перестали быть христианской страной, я согласен, потому что христианство что такое? Христос, Бог дарует свободу в обмен на ответственность, на личную ответственность. Личная ответственность – залог твоей свободы. У нас люди отказываются от личной ответственности. У нас есть понятие до сих пор коллективной ответственности. Поэтому за все у нас люди не хотят обсуждать будущее своей страны. Они все взвалили на плечи одного человека, Владимира Путина. И Владимиру Путину в будущем, одному единственному человеку, придется за все это отвечать. То есть люди не будут. Вот они умоют, как вот в 89 году, когда была перестройка, люди скажут, а мы же не знали, нам ни о чем не говорили. То есть мы все это проходили. Люди умывают руки и говорят, мы были ни при чем. Они снимают с себя любую ответственность за судьбу своей страны. И, то есть, вот Путин в одном из своих посланий говорил про духовные скрепы, то, что объединяет народ. На самом деле, единственные духовные скрепы – это вот сам Владимир Путин, который объединяет всех россиян, и миф о Великой Победе. То есть, вот история России современная в массовом сознании, в этих малых городах, вот где я бываю, она начинается
даже не от сотворения мира, а начинается вот ровно с 1945 года. Это Великая Победа, это наше все. Вот Владимир Путин и Великая Победа. Я повторюсь, что в любом случае, когда Россия столкнется с проблемами, Владимир Путин будет единственный человек, кто будет отвечать за все то, что с нами происходило последние 20 лет. И вот наша задача, мне кажется, вернуть как раз это не религию, но вот это христианское сознание. Человек, когда лично несет ответственность, мы должны сами задать себе вопрос, а что сделал я для будущего своей страны? В чем я виноват? Христианская, но при этом она продолжает быть христианской Да, страной. и несмотря на то, что вот шведы, скандинавские страны, несмотря на то, что в церковь там никто не ходит, но при этом они продолжают оставаться, они в христианской парадигме живут. А у нас это вот... Вот это важно, чтобы каждый в России спрашивал самого себя, где я допустил ошибку и почему мы пришли вот к тому, к чему мы в результате и пришли. Пока все. Спасибо, Чуть-чуть Сергей. про внешне можно про Брюссель Секундочку, скажу? Мария. Сергей хотели прокомментировать и Аймар, и Нина, и тогда и вам, но только я попрошу всех сделать это очень-очень сжато, потому что иначе у нас не останется Про времени на Брюссель. вопросы. Да. Вот просто вот прокомментировать, конечно, что вообще можно делать здесь в Брюсселе, вообще Европейский Союз и прибалтийские страны как члены Европейского Союза. Нужна некоторая политическая воля балтийских стран, чтобы влиять на основные страны-доноры Европейского Союза, это Францию и Германию. Нужно понимать, что, конечно же, Франции и Германии страшно выгоден и Владимир Путин, и как торговый, собственно, главный. У Германии самая большая торговля с Россией. Понятное дело, что в целом Меркель будет все равно на права человека, потому что и у Франции в данный момент больше всего интересует, бомбят ли в сфере русские или не бомбят. А вот в интересах всех стран Восточной Европы, которые являются членами Евросоюза, это проявлять в Брюсселе свою политическую волю. Но не то, что, например, путинская пропаганда называет русофобией, потому что часто в итоге путинская пропаганда объективно права, когда большое количество населения Прибалтики выбито просто из электорального процесса, и это плохо. Но, например, привлекать русскоязычных граждан уже действительно, так называемых неграждан, наконец все-таки сделать своими гражданами, сделать гражданами Евросоюза и проявлять политическую волю, чтобы влиять на большие страны, чтобы, наконец, во всех общих телевизионных кнопках была Deutsche Welle русская служба, чтобы была русская служба BBC, чтобы появился нормальный канал Евросоюза на русском языке и прекратились вот эти постоянные новости. Приезжаешь в Германию, в любую русскоязычную семью, все фанаты Путина. Думаешь, господи, что же вы назад-то не поедете тогда к своему Путину? Вот, всем почему-то нравится в Евросоюзе жить, но вот при этом у них великий Путин. А вот Евросоюз это может сделать только надгосударственное образование и только на налоговые деньги. Создать нормальный русскоязычный канал, который будет давать контрпропаганду тому, что сейчас вот дает ВГТРК последние 25 лет. Права говоря о том, что должны вовлечь в политический процесс. Тем самым будет выбит из рук путинской пропаганды козырь, который они с успехом в том числе эксплуатируют, используют в своей пропаганде. Я согласна. Нина тоже хотела прокомментировать, да? Одну секунду. Вы говорили о религии, о том, что Россия должна вернуться к своей вере. И хочу просто... Культурник. Культура, парадигма. И Сергей очень хорошо говорил об индивидуальном сознании, о том, как религиозный человек берет ответственность. Хочу возразить, православие – религия коммунальная. Коммунальные религии абсолютно никогда не рассчитывала на... А Россия – религия православная. До того, как мы станем или католиками хотя бы, или протестантами, потому что ваша формула довольно протестантская. И в этом вся проблема. Это коммунальная религия, потом переросла в коммунизм, теперь переросла в суверенную демократию. И я думаю, что об этом все время нужно помнить, что специальная формула религиозной жизни России – это очень специальная формула религиозной жизни России. Айвар, у нас очень много времени, очень мало времени, извиняюсь. Да. Я тогда только один, что скажу, может быть, не такой существенный коммент вообще, но последние пару лет я попал в поселки, где объявили сухой закон.
Дальнем Востоке. И точно, вот я никогда об этом не думал, вот говорили, что вот Россия очень женская страна, почти везде это инициатива женщин, они запретили продажу алкоголя, терроризируют мужчин, чтобы они не пили, и терроризируют всех летчиков или транспортников, чтобы они не вывезли или привезли алкоголь. Потом я узнал, что в европейской части России тоже есть. Я думаю, это такое специфическое сибирское движение, но кажется, в европейской части в дырах тоже есть вот тот самая волна. И, наверное, там что-то есть, вот Россия как женская страна. Мне это выражение очень нравится, и надо об этом еще подумать, что с этим сделать. Россия, Mother Russia, то есть мать России, это начальник России, поэтому мужчины на ней женаты. Да. И Москва, да. Вот. Еще Гоголь же говорил, у Гоголя был вот как раз Петербург, самый европейский российский город, как раз вот с этими шпилями. Это вот мужской город, это вот фаллические начала. А Москва женская. Вот вы говорите, что вся Россия на самом деле спасается в Москве. А у Москвы женское начало, это еще говорил Гоголь. Вообще это плохо. Видимо, женщина в России не очень хорошая, если в итоге вот получается вот так. Спасибо большое. И я еще хочу действительно сказать, сейчас у нас очень мало времени осталось. Вопросы из зала, я скажу точно, у нас осталось 5 минут. То либо это один вопрос более содержательный, либо это 2 очень коротких. Пожалуйста. Микрофон идет. Я Рифат Чубаров. Я из Крыма, оккупированного, из Украины. С недавних пор я особо обращаю внимание на акценты. Очень много говорилось о России как о христианской стране. Ничего не имею против, когда ту или иную страну могут назвать мусульманской, христианской. Но в случае с Россией мне представляется, собственно, само содержание, суть России, она не позволяет нам так говорить. Я хочу вас спросить, Мария, наверное, вас больше. Мы будущее Украины связываем с тем, как дальше будет развиваться Россия. И возвращение Крыма в состав Украины мы видим в зависимости от того, что будет дальше с Россией. У нас в Украине есть такое выражение «боевые буряты». У нас боевые буряты, потому что это бурятские солдаты в составе христианской России. У нас есть особое отношение к таким республикам, как Татарстан и Башкирия, которые ничего не могут сказать в свою защиту. Вы знаете, есть такая организация «Тюрксой». Это культурологическая организация. В ходе последней истерики Мединский сказал, что надо выйти из этой организации. И Татарстан, и Башкирстан, и другие тюркские республики промолчали. Я думаю, что мы должны больше говорить о России в составе тех народов, которые находятся в ней. Или освободите эти народы. Я не к вам обращаюсь, я говорю, собственно, к официальной России. И, может быть, тогда Россия действительно станет христианской страной. И именно христианские ценности не позволят ей нападать на другой православный народ, на украинский народ. Вот в этом контексте мне хотелось бы, чтобы вы больше рассуждали русские, для того, чтобы спасти Россию, соответственно, освободить нас от той агрессии, которую Россия осуществляет против своих соседей. Как вы на это думаете? Спасибо. Я буду крайне дипломатична в своем ответе. И не потому, что я боюсь чего-то, а потому что у меня есть позиция, которая может не понравиться вам. И мне кажется, это та часть дискуссии, которую нам лучше продолжить наедине и не здесь. По вопросу Крыма. Если твой, как ты говоришь, брат в опасности и вот в беде, там произошло что-то, там сейчас нестабильная ситуация, ты не имеешь права идти и отнимать у него территорию, если ты считаешь себя самым главным в регионе. Это то, что Кремль нарушил. Когда у соседа беда какая-то, он берет, приходит, отнимает мебель. Говорит, у вас тут пожар, поэтому мы возьмем мебель, подержим у себя. Это неправильно, и поступок Кремля был неправильный. Но также не просто неправильный, а моральный по отношению к Украине. Но также мы знаем про позицию крымчан. И дело не в референдуме, потому что мы понимаем, что он был ложный.
мы все понимаем. Мы понимаем про реальные 40% татарского населения, крымско-татарского населения, и эти данные скрываются. Но непосредственно после присоединения, аннексии Крыма к России, я была в Крыму, я разговаривала много, в том числе с крымскими татарами. У них была отличная позиция от вашей позиции. И, в принципе, жители Крыма имели другую позицию последние 25 лет. И это тоже надо осознавать. Я считаю, что они ошибку сделали. Хочу вас перебивать. Леон Финфалер, Москва, 1938. У него тоже была отличная позиция от миллионов, которые сидели в НКВД. Вы правы. Я хотел бы, да, можно? Да. Я хотел бы вот как раз рассказать, мне акцентировать внимание, вот когда сказали, вот, у нас есть много вопросов, вы сказали к башкирам, к татарам, которые живут в России. Вы говорите, освободите их, проявите свое тем самым христианское. Я точно их, вот и мы с Сергеем Да. точно их не порабощаем. Мы их не порабощаем, во-первых. Но я могу сказать, что я, например, вернулся сейчас из республики Мордовия. Там находится татарское село. Вы говорите, вот эти люди никаким образом не проявляют. Они проявляют. Вот из этого села уехал 20 человек воевать на стороне исламского государства. Они воюют за всеобщий халифат. И причем я готов сказать, что это село было абсолютно нерелигиозным в советское время. Там не было ни одной мечети. Там были все советские люди. А потом они в поисках своей идентичности пришли вот как раз к этому. Мы все живем на руинах империи, я уже говорил об этом. И у нас люди по-своему, разные люди, малые народности по-своему ищут свою идентичность. Россия, да, русский человек, многие русские люди как раз больны вот этим имперским синдромом, как его называют, имперскими амбициями. Это в русских людях есть. Но в то же время не надо забывать и снимать ответственность с малых народностей, которые были советскими людьми, но внезапно поехали воевать в исламское государство. Если говорить про коллективную ответственность, вот я считаю, что страшно, что в итоге все ходят рассказывают, молятся на Сталина, это страшно. Но также нужно понимать, что больше всего пострадал от Сталина именно этнические русские. Потом этнические украинцы, потом этнические белорусы, а потом этнические все остальные. Просто в процентном соотношении. Вот так получилось. И поэтому взваливать коллективную ответственность только на людей этнических русских тоже странно. Все, вот как бы, если русские все сваливают сейчас на Путина, а малые народы предлагают сваливать все на русских. Это странно. Давайте мы все-таки начнем личную ответственность нести каждый за свои действия. Вы просто не поняли мой вопрос. Я не сваливал, я сказал, вы утверждаете христианство, мне хотелось что-то не совсем... Я говорю, что он антихристиан. Россия сейчас антихристианская страна. Продолжает быть, как была коммунистический Советский Союз. Ну а что сказать, у нас разные есть. В разных странах есть разные народы. В Европе тоже много мусульман. К сожалению, на такой очень острой теме у нас закончилось время нашей дискуссии. И я тоже хотела бы присоединиться к выступающим в том плане, что давайте не будем обобщать, всегда будем подходить к вопросам с такой довольно сфокусированно, да. И, пожалуйста, поблагодарим тогда всех участвующих.